संकीर्तनं गोविंदा जय जानकी कांत स्मरणं गोपिका जीवन स्मरणं जय सद्गुरु महाराज की समस्त भागवदल को हे गुरु विष्णु भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे ये गुरु कमल नयनं भजे ये गुरु कर कोमलं भजे ये गुरु पाद पंकजं भजे ये गुरु विद्यारूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे ये गुरु मोक्ष साधनं भजे ये गुरु वेदारूपं भजे ये गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे उन्दी पुत्र उत्तमने वाळि उयर्वेदनायगने वाळि उलहळन्धमायवने वाळि ओदिये उणर्तिय नायगने वाळि वित्तिल्ला पोरुळे वाळि विन्धये वन्दायि नी वाळि ओप्पिल्ला मायवने वाळि उलहळन्धोणे एन् गुरुवे शरणं कस्तूरि तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं चकलयन् कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Ramanujadhaya Patram Jnana-vairagya-bhushanam Srimad-venkatanathāryam Vandhe Vedanta-desigam Lakshmi-nātha-samarambham Nādayāmuna-madhyamam Asmadhācārya-paryantam Vandhe Guru Paramparam Yo Nityamachyudapadham Bhujayugma Rugma Vyamohatasthatitarani Trinaya Mene Asmad Guror Bhagavadosya Dayaika Sindho Ramanujasya Charanau Sharanam Prabhadye Budham Sharascha Mahadahvaya Bhattanatha Shri Bhakti Sara Kulasekara Yogi Vahan Bhaktangri Renu Parakala Yatindra Mishram Srimad Parangusa Munim Pranadosmi Nityam Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranasanam Pranamo Dukkha Shamanah Tam Namami Harim Param Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanura Mardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vandhe Jagad
ஹரே கிருஷ்ணா. நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. தாழ் சடையும் நீள்முடியும் ஒன்மழுவும் சக்கரமும் சூழறவும் பொன்னானும் தோன்றுமால் சூழும் திரண்டருவி பாயும் திருமலை மேல் எந்தைக்கு இரண்டுருவும் ஒன்றாய் இசைந்து. ஆழ்வாருடைய ஆச்சரியமான ஒரு பாசுரம் இது. திருமலை திருப்பதி போனோம்னா தாழ் சடையும் நீள்முடியுமா சேர்ந்து ஒரு ரூபம் இருக்கான். தாழ் சடையும் நீள்முடியும் ஒன்மழுவும் சக்கரமும் சூழறவும் பொன்னானும் தோன்றுமால். அங்க பார்த்தோம்னா தாழ் சடையோட ஒருத்தர் இருக்காராம், கூடவே ஒருத்தர் நீள்முடியோட இருக்காராம். தாழ் சடையும் நீள்முடியும் ஒன்மழுவும் சக்கரமும். ஒரு பக்கம் பார்த்தோம்னா மழு இருக்கான், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா சக்கரம் இருக்கா. ஒன்மழுவும் சக்கரமும் சூழறவும் பொன்னானும். ஒரு பக்கம் பார்த்தா பாதி பக்கம் பாம்பு இருக்கான், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ஒட்டியானம் இருக்கான், தங்க ஒட்டியானம். தாழ் சடையும் நீள்முடியும் ஒன்மழுவும் சக்கரமும் ஆச்சரியமா சூழறவும் பொன்னானும் தோன்றுமால் சூழும் திரண்டருவி பாயும் திருமலை மேல் எந்தைக்கு இரண்டுருவும் ஒன்றாய் இசைந்து. சங்கரநாராயண ரூபமா பிரபு இருக்கான் அப்படின்னு ஆழ்வாருடைய அனுபவம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கூட பார்த்தோம்னா பார்வதி தேவி பாகம்பிரியாளிடத்துல சங்கர ராமேஸ்வரர் சொல்லும் பொழுது அகம் சயேவ அச்சுத பிரிய அப்படின்னு சார், நான் கூட அச்சுத பிரியன் அப்படின்னு சொல்றார். இன்னைக்கு அதான் நடந்துட்டு இருக்கு. சத்தியம் இது கிருஷ்ண சிவலீலா, வேற ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. ஒரு மழைன்னு ஒரு ரூபமா கொடுத்து நேத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி தூரெல்லாம் போட்டு பார்த்தார் சிவபெருமான். இவன் கோவர்ணகிரி எல்லாம் பிடிச்சான். உடனே இவர் பார்த்தார், இது நன்னா இல்லை, நான் ஒன்றும் இந்திரன் கிடையாது, கொஞ்சம் ஜனங்கள்லாம் இந்த பக்கம் வரட்டும், நான் கொஞ்சம் பக்கத்துல உட்கார்ந்து ஆனந்தமா உன்னுடைய லீலைய கேட்கணும்னு பகவான் இடத்துல சொல்ல, அவ 2 பேர் பண்ண லீலை இந்த இடத்துல இன்னைக்கு கிருஷ்ண வைபவம். சத்தியம் இது எதுவுமே நம்ம சங்கல்பமே கிடையாது. பாருங்க என்ன, அதுதான் ஆச்சரியம். இதெல்லாம் தான் எதிர்ச்சையா தெய்வ இச்சையா. இன்னைக்கு மத்தியானம் சொன்ன பொழுது எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது. சரி, 2 பேரும் சேர்ந்து நம்ம இடத்துல விளையாடிட்டு இருக்கா. உரிமை நம்ம மேல வாழ்க்கை. ஏதோ ஒரு ரூபம் தெய்வம் எப்படி வேணா விளையாடும். சரியா அதுதான் பாகம்பிரியாள் ஆச்சரியமா அண்ணா கதையை பக்கத்துல இருந்து கேட்கணும் அப்படின்றதுக்காக உள்ள கூட்டுண்டு வந்துட்டான். அவன் பார்த்தான் கூப்பிடல, எப்படி இவா கூப்பிடுவான்னு அவனுக்கு தெரியும். வைகுண்டபதி அந்த பக்கம் நின்று நீ இந்த பக்கம் போய் கதை பண்ணிட்டு அப்புறமா வா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் சங்கர ராமேஸ்வரர் பாகம்பிரியாள் பக்கம் அனுப்பி விட்டிருக்கான். சத்தியம் ஆச்சரியம். நிஜமாவே இந்த லீலைகள் தான் ரசமானது. இதுதான் சனாதனமான இந்து தர்மத்துடைய ஆச்சரியமான பலம். இந்த லீலைகளை அனுபவிக்கிற பாக்கியம் மற்ற மதங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. இதுதான் நம்ம பலம். விதவிதமா அனுபவிக்கலாம். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி, ஒரு ஆனந்தம் எதிர்ச்சையா, இங்கேருந்து அங்க அங்கேருந்து இங்க, இதெல்லாம் நம்ம சனாதனமான இந்து தர்மத்துடைய விசேஷமான லீலைகள். இதுதான் அற்புதமா நம்முடையதான பலம். அத்தனை சிரேஷ்டம் அற்புதமானது இந்த தொண்டர் குலம். சொல்ல போறதோ கிருஷ்ண விஷயமான தொண்டர் குலம், கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுறதோ பாகம்பிரியா சமேத சங்கர ராமேஸ்வர். நல்ல சைவம் வைஷ்ணவ சண்டையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஐயங்கார் சிவன் கோவிலில் உட்காந்து கதை சொல்லலாம், தப்பே கிடையாது. அது ஐயங்கார்களுக்கும் கஷ்டம் இல்லை, சிவனடியார்களுக்கும் கஷ்டம் இல்லை, சிவபெருமானுக்கும் கஷ்டம் இல்லை, வைகுண்டபதிக்கும் கஷ்டம் இல்லை, எனக்கும் கஷ்டம் இல்லை, உங்களுக்கும் கஷ்டம் இல்லை, மற்றவாளுக்கெல்லாம் தான் கஷ்டம். வேற ஒன்றும் இல்லை. இது யாருக்குமே கஷ்டம் இல்லை, சுகமான ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் தான் ஆச்சரியம். பழம் தனியா இருக்கு, பால் தனியா இருக்கு. 2 நாள் பழம் நழுவி பால்ல விழுந்தா போல தொண்டர் குலம் கிருஷ்ணனுடைய தொண்டர் குல வைபவத்தை ஆச்சரியமா சிவபெருமான் சந்நிதியில ஒரு அற்புதமான நிஜமாவே. என்னமோ ஒரு 50-100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோவிலுக்குள்ள மண்டபத்தில் உட்காந்து கதை பண்ணுவாள். அந்த மாதிரி நிஜமாவே அந்த பழைய யுகத்துக்கு பகவான் அழிச்சுட்டு போறான்றதுக்கு இதெல்லாம் சத்தியம். ஏதோ ஒரு ரூபம்
நம்ம சொல்றோம் எத்தனையோ 21ஆம் நூற்றாண்டு வந்தாச்சு, நாங்கள்லாம் ஜெட்டு வேகத்துல போயிட்டு இருக்கோம், இன்டர்நெட் என்னமோலாம் சொன்னாலும் சமயத்தில் இந்த பழமைகள் தான் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கே ரசமா இருக்கு, ஆனந்தமயமா இருக்கு, மனசுக்கு ஒரு நிம்மதியை தரக்கூடியது, அத்தனை சிரேஷ்டம். அதனால இது பகவானுடைய சங்கல்பம். நேற்று சொல்லும் பொழுதே நான் சொன்ன யாரும் கொடையை கொண்டு வர வேண்டாம். ஏன்னா பகவான் நிச்சயமா இன்னைக்கு மழையில நனைய விட மாட்டான்னு நன்னாவே தெரியும். ஏதோ ஒரு லீலை பண்ணி எப்படியும் மழையில நனையாம உட்கார வச்சு உங்களை பக்தி மழையில மட்டும் நினைக்கிற மாதிரி பகவான் லீலை. சாதாரண இந்த வருண மழையில் நனைய வேண்டாம், பக்தியை மட்டும் நன்னா வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரம்பாவாயின்னு அதை மட்டும் அள்ளி குடிச்சுண்டு போங்கோ அப்படின்றதுக்காகத்தான். ஆச்சரியமா இது பகவானுடைய லீலை. பகவான் பக்தர்களிடத்துல அதீதமான பிரியம் உடையவன். அவனுக்கு இந்த ஜீவர்கள் மேல இருக்கிற வாத்சல்யத்தை வார்த்தைகளால வர்ணிக்க அவனாலேயே முடியாது. அதுதான் சத்தியம். சாதாரணமாவே ஒரு அம்மா ஒரு குழந்தையிடத்துல பிரியம் வச்சிருக்கா. உத்தமமான ஒரு பதிவிரதை தன் பர்த்தாவினிடத்திலே அற்புதமான ஒரு பிரியம் வச்சிருக்கா. ஆச்சரியமான சகோதரர்கள் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பிரியம் வச்சிருக்கா. குழந்தைகள் தாயாரிடத்திலேயோ தந்தையிடத்திலேயோ பெற்றோர்களிடத்திலேயோ ஒரு ஆனந்தமான பிரீத்தி வச்சிருக்கா. இதெல்லாமே வார்த்தையினால ஒரு நாளும் யாரும் வர்ணிக்கவே முடியாது. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல எல்லாருடைய பிரியத்தை ஒன்னா சேர்த்தாலும் அவன் பிரியத்துக்கு சமானம் இல்லை. அப்படி ஒரு பிரியம் பரமாத்மாவுக்கு இந்த ஜீவர்கள் மேல சாஸ்வதமா இருக்கு. அதுதான் அனிர்வச்சனீயம் பிரேமஸ்வரூபம் அப்படின்னு நாரத மகரிஷி பக்தி சூத்திரத்திலே சொல்றார். ஆச்சரியமா பகவானுடைய அந்த பிரேம வர்ணிக்கவே முடியாது. அவன் ஜீவர்கள் மேல வைக்கக்கூடிய பிரேமையும் இந்த ஜீவர்கள் அதை அனுபவிச்சு அவன் மேல வைக்கக்கூடிய பிரேமையையும் வர்ணிக்க உலகத்துல யாராலேயும் முடியாது. ஏன் தெய்வத்தினாலேயே கூட முடியாது. அனிர்வச்சனீயம் பிரேமஸ்வரூபம். அத்தனை ஒரு வாத்சல்யம். அந்த வாத்சல்யத்தில்தான் பகவான் பகவத்கீதையை சொன்னான். சர்வ உபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபாலநந்தனக பார்த்தோ வத்ச சுதிர்போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். பார்த்தன்னா குந்தியுடைய புத்திரன் அர்ஜுனன், அவனை கௌந்தேயன் பார்த்தன் இப்படி எல்லாம் சொல்றான். அதாவது அந்த பார்த்தனை கண்ணுக்குட்டியா வச்சுண்டு பகவான் கிருஷ்ணன் உபனிஷதங்கள் எல்லாம் மாடா வச்சுண்டு கீதைன்ற அமிர்தமயமான ஒரு பாலை கறந்தான். இந்த மாட்டுக்கிட்ட இருந்து பால் கறக்கின்றது சாதாரண காரியம் இல்லை. மாட்டுக்கு நம்மிடத்துல நம்பிக்கை வரணும். கறக்கிறவாளுக்கு நம்பிக்கை காட்டணும். மாட்டுக்கு இவன் நம்ம கஷ்டப்படுத்த மாட்டான் நம்பிக்கை வந்தா தான் நிறைய பாலே கொடுக்கும். அந்த மாதிரி உபனிஷதங்கள் எல்லாம் பசுக்களா வச்சுண்டு தெய்வம் கீதைன்ற அமிர்தத்தை கறந்தான். அதுல ஆச்சரியமானது பக்தி யோகம் 12வது அத்தியாயம். அந்த பக்தி யோகத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றான். யோன ஹிருஷ்யதி ந துவேஷ்டி ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமான்யः சஹ மே பிரியः. நித்தியம் ஒரு பகவத்கீதை ஸ்லோகம் படிக்கிறது ஒரு வழக்கம் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் அப்படியே விளையாட்டு போல படிச்சுடலாம். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க பகவத்கீதையை வாசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீர்கள் அப்படின்னா நிஜமாவே நல்ல மாற்றங்கள் உங்க மனசுல உண்டாகிறது நீங்களே உணர முடியும். ஹிந்து தர்மம்ன்றது ரொம்ப பிராக்டிக்கலான விஷயம். இது நிஜமாவே அனுபவபூர்வமா எல்லாரும் எல்லா இடத்திலையும் எல்லா சமயத்திலையும் உணர்ந்து அனுபவிக்க முடியும். பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் அதிகாரம் உண்டு. எல்லாருமே வாசிக்கலாம். உங்களுக்கு அர்த்தமே புரிய வேண்டாம். அது நிறைய வேதாந்தம் இருக்குமே, தத்துவம் இருக்குமே, அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தால் பகவான் சொல்லியிருக்கவே மாட்டான். ரொம்ப பெரிய விஷயம்தான். என்ன பெரிய விஷயம்? நீ ஆத்மா. நீ வெறும் சரீரம் இல்லை. நீ ஆண் இல்லை, பெண் இல்லை. நீ வெறும் பணக்காரனும் இல்லை, ஏழையும் இல்லை. நீ ஏதோ இந்த மாதிரி ரூபம் உடையவன், குண்டு ஒல்லி நெட்ட குட்ட அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. நீ சுத்தமான ஆத்மா. நீ உன்னை யாருன்னு உணர்ந்துக்கோ. அந்த உனக்கு ஆச்சரியமா சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற என்ன நீ அறிந்துகொள். என்ன அறிஞ்சுண்டு நீ சந்தோஷமா. இதுதான் பகவத்கீதை. அதனால பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தை
வாசிக்கிறது, கத்துக்கிறதுன்னு ஒரு வழக்க வச்சுக்கோங்க. நம்முடைய தர்மங்கள், நம்முடைய தர்மத்துல ரொம்ப விசேஷம் பிரஸ்தானத்ரயம்னு சொல்லுவார்கள். மற்ற மதங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு நூல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, கிரந்தம். அதுபோல சனாதனமான தர்மத்துக்கு பகவத்கீதை, உபனிஷதம், பிரம்மசூத்திரம், இது மூணும் தான் பிரஸ்தானத்ரயம். பகவத்கீதை, உபனிஷதங்கள், பிரம்மசூத்திரம். இதுல ரொம்ப சுலபமானது அழகானதுன்னா பகவத்கீதை. இந்த பகவத்கீதை ரொம்ப அற்புதமானது. ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் அப்படின்னு வாசிக்கிறதுன்னு ஒரு வழக்கம் வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நான் சொல்ற ஸ்லோகத்தை ராத்திரி ஆனோன்னு புஸ்தகத்தை எடுத்து அழகா வாசிச்சு பாருங்க. 12வது அத்தியாயத்துல இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. அழகா பகவான் ரொம்ப அழகா பக்தனுடைய லட்சணங்களை சொல்றான். யார் பக்தன்? ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா, அந்த பக்தன் எப்படி இருக்கணும் யார் சொல்ல முடியும்? அந்த பக்தனை அனுபவிக்கிற பகவான் தானே சொல்ல முடியும். அந்த பகவான் சொல்றான், யோன ஹிருஷ்யதி ந துவேஷ்டி. எவன் எதபாதும் ஆசைப்படுறதும் இல்லையோ, யோன ஹிருஷ்யதி ந துவேஷ்டி. எது மேலையும் விருப்பில்லை, அவனுக்கு எது மேலையும் வெறுப்பும் கிடையாது. யோன ஹிருஷ்யதி ந துவேஷ்டி, ந சோச்சதி ந ரமதே ந உற்சாகி பவதின்னு நாரத மகர்ஷி பக்தி சூத்திரத்தை சொல்ற மாதிரியே ஒரு ஸ்லோகம். யோன ஹிருஷ்யதி ந துவேஷ்டி ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி. எவன் விரும்புறதும் இல்லையோ வெறுக்கிறதும் இல்லையோ, எவன் பயப்படுறதும் இல்லையோ அழறதும் இல்லையோ, எவன் சுபம் அசுபம் நல்லது கெட்டதுன்னு எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டானோ அந்த பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன். சுப அசுப பரித்யாகி பக்திமான்ய சமே பிரிய. அந்த பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன். என்னைக்குமே பக்தனா வாழணும். வாழ்க்கையில எத்தனையோ மாற்றங்கள். எல்லாருக்குமே சில நாள் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு தரித்திரம், ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சரீரத்தில் ஆரோக்கிய குறைவு, நோய், சில சமயங்கள்ல குழப்பம், சில சமயங்கள்ல ஆனந்தம். இப்படி வாழ்க்கையில நிறைய மாற்றங்கள். இத்தனை மாற்றங்களுக்கு நடுவிலையும் பக்தியோட வாழும். இவ்வளவுதான். இந்த ஜென்மா முடிஞ்சு கிளம்புற சமயத்துல நான் வாழ்ந்த நாள் முழுக்க பக்தியோட இருந்தேன்னு உங்க மனசுக்கு திருப்தி வந்தாச்சுன்னா அது போதும். உங்களுக்கு பக்தி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு உலகம் கொண்டாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உலகத்துல எல்லாரும் ஆகா அவர் பெரிய பக்தன் அப்படின்னு உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு ஒரு பட்டம் எல்லாம் கொடுத்து அழகா அது வீட்டில் மாட்டிக்கவன் கழுத்துல மாலை எல்லாம் போட்டு ஒரு மகோன்னதமான பக்தர், இந்த ஆண்டின் தலை சிறந்த பக்தர் அப்படிலாம் யாரும் பட்டம் கொடுக்க முடியாது. இந்த பாரத் ரத்னா மாதிரி பத்மபூஷன், பத்ம விபூஷன், இந்த மாதிரி நிறைய பட்டம் கொடுக்கிறாள். அந்த மாதிரி இந்த ஆண்டின் மிகச்சிறந்த தலை சிறந்த உத்தமமான பக்தன்னு சொல்லி யாரும் யாருக்கும் பட்டம் எல்லாம் கொடுக்கவே முடியாது. அதனால பக்தின்றது அனுபவபூர்வமானது, அற்புதமானது, ஆச்சரியமானது. அந்த பக்தியை அனுபவிக்கணும். தரித்திரத்தில் இருந்தாலோ பணக்காரனா இருந்தாலோ, சரீரத்தில் வியாதி இருந்ததோ இல்லைன்னா குழப்பமா இருந்தாலும், ஆனா அன்னைக்கு நீங்க பகவானை நினைச்சிருந்தேள் அப்படின்னா இதைத்தான் தெய்வம் நம்ம கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்கணும். தெய்வத்துக்கு நம்ம இடத்துல பெரிய எதிர்பார்ப்புலாம் ஒண்ணுமே, நமக்கு தான் தெய்வத்துக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்பு. இது நடக்கணும், அது நடக்கக்கூடாது, இது நடந்துட்டா நல்லா இருக்கு, இப்படி நடக்கணும், இந்த மாதிரி நடக்கணும்னு நமக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்பு தெய்வத்தினிடத்துல. தெய்வத்துக்கு ஒரே ஒரு எதிர்பார்ப்பு, நம்ம கடைசி மூச்சடங்குற வரைக்கும் நம்முடைய எல்லா நாட்களையும், அது 50 வருஷமோ 10 வருஷமோ 100 வருஷமோ, வேத நூல் பிராயம் 100 மனுஷர்தாம் புகுவரேலும் பாதியும் உறங்கி போகும் நின்றதில் 15 ஆண்டு பேதை பாலகனதாகும் பிணி பசி மூப்பு துன்பம் ஆதலால் பிறவி வேண்டேன் அரங்கமா நகருளான். அதனால இருக்கிற ஆயுசுக்குள்ள எத்தனை நாள் வாழறோமோ அதுக்குள்ள ஒவ்வொரு நாளும் பக்தி பூர்வமா இருக்கணும். இன்னைக்கு ஒருவேளை கஞ்சி தான் குடிச்சல், நாளைக்கு கூழ் தான், நாளைக்கு நல்லா வட பாயசத்தோட தலைவாழை இலை போட்டு விருந்து. நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை பக்தி பூர்வமா சாப்பிடுங்க. இவ்வளவுதான் தெய்வம் உங்க இடத்துல எதிர்பார்க்கிறது. தெய்வத்துக்கு இதுக்கு மேல நம்ம இடத்துல எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. அதான் பகவான் அழகா சொல்லலாம், யோன ஹிருஷ்யதி ந துவேஷ்டி ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமான்ய சமே பிரிய. அந்த பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன். நம்ம பாட்டுக்கு பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும். அந்த பக்தி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஆத்மாவுக்கு நம்ம செய்து கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய உபகாரம் பக்தி தான். அந்த பக்தியை எப்படியெல்லாம் பண்ணணும், எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் பக்தி பண்ண முடியும்னு நமக்கு நிரூபணம் பண்றதுக்காகத்தான் பக்தர்களுடைய வாழ்க்கை சரித்திரம். நீங்க எந்த நிலைமையில இருந்தாலும், யார் கூட இருந்தாலும்,
21ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்தாலும் சரி, கலியுகத்தில் இருந்தாலும் சரி, அது தூத்துக்குடியில் இருந்தாலும் சரி, வேறதான ஊர்ல இருந்தாலும் சரி, எந்த வியாபாரம் பண்றவரா இருந்தாலும் சரி, ஆணோ பெண்ணோ யாரா இருந்தாலும் பக்தி பண்ண முடியும், பகவான் அனுபவிக்க முடியும். அதற்கு யாரும் தடை இல்லை. ஆத்மைவகி ஆத்மனோ பந்துகு ஆத்மைவ ரிபுராத்மனகு. உங்க பக்திக்கு நீங்க தான் தடை, உங்க பக்திக்கு நீங்க தான் சகாயம் பண்ற. எந்த காரணத்தை கொண்டும் யாரும் உங்களுடைய பக்தியை தடுக்க முடியாது. எந்த காரணத்தை கொண்டு யாரும் நீங்க அனுபவிக்கிற பகவானை அனுபவிக்க விடாம பண்ண முடியாது. அதற்கு எந்த விதத்திலையும் யாருமே தடை பண்ண முடியாது. உங்க மனசுதான் காரணம். அதனாலதான் ஆச்சரியமா மன ஏவ மனுஷியானாம் காரணம் அப்படின்னு ஆச்சரியமா நம்முடைய சாஸ்திரங்களும் வேதங்களும் சொல்றது. மனசுதான் மனிதர்களுடைய முக்கியமான அடிப்படை காரணம். எனக்கு இவர்களை பிடிக்கும், எனக்கு இவர்களை பிடிக்காது, இதெல்லாம் சொல்றதெல்லாம் மனசுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. சின்ன குழந்தையா இருக்கும்பொழுது எல்லா குழந்தைக்குமே அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்காது. அம்மா அழகா இருக்காளா, அவ எம்காம் படிச்சிருக்காளா, பணக்காரியா, மற்ற அம்மா விட தன் அம்மா அழகா, அதெல்லாம் அது பார்க்காது. தனக்கு அவளுக்கு தன் மேல அன்பு இருக்கு, தனக்கு அவளுடைய ஆனந்தம் கிடைக்கிறது, இவ்வளவுதான் அந்த குழந்தை பார்க்குமே ஒழிய அதுக்கு மேல அவள் ரூபத்தை பத்தியோ அழக பத்தியோ அவளுடையதான பணத்தை பத்தியோ அவளுடைய கலரை பத்தியோ குழந்தைக்கு கவலையே கிடையாது. அந்த மாதிரி நீங்க பாட்டுக்கு பக்தி பண்ணிட்டே இருங்க, எதை பத்தியும் கவலையே படாதீங்க. பகவான் இருக்கான், வாழ்க்கை நல்லதாத்தான் நடக்கிறது எல்லாமே பகவானுடைய லீலைகள்ல நடந்துருக்கு. எல்லாத்தையும் அப்படியே ஏத்துண்டு வாழ பழகணும். பக்தர்கள் அந்த மாதிரி தான் வாழ்ந்தார்கள். அப்படித்தான் நேற்று சொல்லிட்டு இருந்தோம். சாருகா தாசர், அந்த சாருகர் ஒரு காய்கறி வியாபாரி, பக்தி கடவுள் நம்பிக்கை இதெல்லாம் இல்லாத நாஸ்திகன். அவருக்கு நாஸ்திகர்களுக்கு என்ன கவலைன்னா, தான் எவ்வளவோ சொல்லி பார்க்கிறோம், நமக்கு என்னமோ இந்த தெய்வம் தரிசனம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறது. சமயத்துல ஏதான ஒண்ணு கிடைக்கல அப்படின்னா சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா இல்லையா. தனக்கு கிடைக்கலன்னு உடனே அந்த ஆதங்கத்துல இது தண்டம், இது பிரயோஜனம் இல்லை, இதுக்கு சக்தி இல்லைன்னு சொல்லி தன்னுடைய அதிருப்தியை காற்றல். யாராவது நமக்கு நல்லது பண்ணுவான்னு எதிர்பார்க்கிறோம், அவர்கள் பண்ணல அப்படின்னா உடனே அவ எப்பவுமே இப்படிதான், எல்லா இடத்துலயும் இப்படிதான், இப்படி விதவிதமா வசனங்கள் சொல்லி அவளை தூஷணம் பண்ணுவோம் இல்லையா. அதேதான் நாஸ்திகர்களும் தெய்வத்தின் மேல காற்றார்கள். அந்த மாதிரிதான் இந்த சாருகரும் இருந்தார். ஆனாலும் அவருடைய பத்னி உத்தமியான பக்தை, பதிவிரத்தை. ராவணன் மகா பாபியா இருந்தாலும் அவனுடைய பத்னி மண்டோதரி பரம பவித்திரமான பதிவிரத்தை. ஆச்சரியமான ஒரு ராம பக்தியை அவள் பண்ணிட்டுதான் இருந்தாள். இன்னைக்கும் பார்க்கலாம் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நாஸ்திகம் பேசக்கூடியவர்களுடைய மனைவிமார்கள் எல்லாம் கோவிலுக்கு போகிறதும் அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்றதும் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த காலகட்டம் வரைக்கும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ராவண காலத்திலேருந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது, புதுசு கிடையாது. அந்த மாதிரி அவள் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கா. ஒரு நாள் என் கணவரும் பக்தி பண்ணுவார், ஒரு நாள் என் கணவரும் ஆச்சரியமா பகவானுடைய அனுபவங்களை அனுபவிப்பார், நானும் அவருமா சேர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணனை அனுபவிப்போம் அப்படின்னு திருடமா நம்பினான். இவள் நம்பிண்டே இருக்கானா, நிகழ்ச்சிகள் என்னமோ அதற்கு ஒன்றும் சாதகமா அமையல். இந்த மனுஷ மனசு என்ன பண்ணும்னா, தான் நினைச்சதெல்லாம் உடனே நடக்கிறது அப்படின்னா தெய்வம் இருக்கு, தெய்வம் நல்லது பண்றது, தன் வாழ்க்கை சுகமா போயிட்டு இருக்குன்னு நம்பும். தன் மனசுக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி உடனே நடக்கலைன்னா தெய்வம் இல்லையோ, தெய்வம் ஏமாத்துறதோ, தெய்வத்துக்கு பலம் இல்லையோ, நிஜமாவே கல்லுதானோ, நம்ம தான் கற்பனை பண்ணிட்டோமோன்னு இப்படி ஏமாத்தும். இந்த மனசு ஏமாத்துறதோனோ, இந்த ஏமாற்றத்திலேருந்து நம்ம மனசை காப்பாத்திட்டோம்னா நம்மளை ஜெயிக்க உலகத்துல ஆளே கிடையாது. மனசு ஏமாத்துறது பதிலா இந்த மனசு ஏமாறாம இருக்கணும். அதுக்குதான் பக்தி விஷயங்கள் கேட்டுட்டே இருக்கணும். அதுதான் பிரகலாதன் ரொம்ப அழகா சொன்னான். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோஹோ ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். நிறைய பகவானுடைய விஷயங்கள் பக்தர்களுடைய விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டோம்னா தானாகவே இந்த மனசுக்குள்ள ஒரு விஸ்ராந்தி கிடைச்சிடும். பகவானிடத்துல நம்பிக்கை வந்துடும். நம்பிக்கை எந்த காரணத்தை கொண்டும் எந்த சமயத்திலையும் எந்த இடத்திலையும் நம்பிக்கை மட்டும் இழக்கக்கூடாது. ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்ல கை போகலாம், கால் போகலாம், கண்ணு போகலாம், வாய் பேசக்கூடிய சக்தி அழக்கலாம், கையில பணம் இல்லாம போகலாம், நம்ம கூட இருந்தவர்களை நம்மளை ஒதுக்கி தள்ளலாம்.